Hello dear students, welcome once again in our video lecture of classification of elements. This is our second video on this chapter. In the first video, we have discussed about the genesis of periodic table. આવર્ત કોષ્ટકો અને ક્લાસિફિકેશન આની પહેલા કેટલા વૈજ્ઞાનિકોએ કઈ રીતે કર્યું એ આપણે છેલ્લા લેક્ચરની અંદર શીખાતા. આ વિડિયોની અંદર આપણે હવે મોડર્ન ફોર્મ ઓફ પીરિયોડિક ટેબલ એની વાત શરૂ કરતા પહેલા કેટલાક એલિમેન્ટ કે જેના નોમેનક્લેચર કઈ રીતે થાય છે એના વિશેની આપણે ડિસ્કશન કરશું. That means we are going to learn about the nomenclature of element having atomic number more than 100 or greater than 100. We know that in the time of Dobrynin there were only 31 elements known. But when Mendeleev prepared the periodic table, the total number of elements was 63. That means time by time newer elements are found and therefore the total number of elements increases. So to name such elements, there are some controversies which also occurred. Suppose if I found an element or I discover an element and I will give the name of that element according to my convenience. But it is not necessary for all the world to accept that name. So in that condition, an organization known as IUPAC. The full form of this organization is International Union for Pure and Applied Chemistry. IUPAC introduced a law with the help of which we can name any element on the basis of their atomic numbers. કોઈ ડિસ્પ્યુટ ઘણા થતા, કોઈને એલિમેન્ટ જૂનાગઢમાંથી મળે અને એનું નામ જૂનાગઢિયમ એવું આપી દે, પણ સેમ એલિમેન્ટ કોઈને આફ્રિકાના કોઈ એક સિટીમાંથી મળે ને એની રીતના એનું નામ આપે તો એક જ એલિમેન્ટના બે નામ થાય અને પછી આઈડેન્ટિફિકેશનમાં તકલીફ પડે, કારણ કે સાયન્સનો અને આ એલિમેન્ટ્સનો ઉપયોગ તો આખી દુનિયા કરવાની છે. તો એવી કન્ડિશનમાં આવા ડિસ્પ્યુટને નિવારવા માટે આ સંસ્થા આગળ આવી અને એણે એવું કીધું કે આપણે એક નિયમ બનાવી દઈએ. એ નિયમ એ ગાઈડલાઈનને ફોલો કરી અને તમારે બધા જ એલિમેન્ટ્સનું નોમેનક્લેચર કરવાનું અને પછી એ નોમેનક્લેચરને આધારે બધા એક એલિમેન્ટને એક સરખી જ રીતે ઓળખી શકે. તો આજે આપણે એ ડિસ્કસ કરવાના છીએ. સૌથી પહેલા તો તમારી નોટમાં આ IUPAC નું ફૂલ ફોર્મ લખી લ્યો. આનું કામ એટલું બધું સારું છે આપણા માટે, સાયન્સને બને એટલું સહેલું કરવાના પ્રયત્નો આ ઓર્ગેનાઇઝેશન કરે છે. એટલે આપણને તો બહુ ગમે, કારણ કે આપણને કામ સહેલું કરીને આપે છે. કોઈ પણ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ કે ઇનઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ કે એલિમેન્ટનું નોમેનક્લેચર કેમ કરવું જોઈએ એ IUPAC નક્કી કરે છે અને એકદમ ઇઝીએસ્ટ વે આપણી સામે પ્રેઝન્ટ કરી દે છે. લખી લ્યો પહેલા. Okay, now we know that in different languages there are different words to represent numbers. Suppose for one, in English the word is one, but in Gujarati it is ek. हिंदी में भी एक ही होता है. For two, गुजराती में बे, हिंदी में दो. तो जुदी जुदी लैंग्वेज में एना माटेना वर्ड जुदा जुदा होय. IUPAC ए प्रिफर कर्યું કે let us use Latin words for this number. So this is the number and here we are going to write the Latin word for that number. We will also write its symbol. Okay, so for 0 the word is nil. To represent 0 the word used is nil.
For 1, the word used is un. 1 માટે un. These are the Latin words for these numbers. For 2, the Latin word is be or by. This is very familiar word. આપણે આનો ઉપયોગ પણ કરીએ છીએ. Bicycle, binary digit. So the word bi is already present there. For 3, it is triangle, tricycle. So tri is also a familiar word. Now for 4, it is quad. It is also familiar to us. Quad means 4. Quadrilateral, ગુજરાતીમાં કહે ચતુષ્કોણ. ક્વોડ કોર પ્રોસેસર, હવે તો બધા મોબાઈલમાં ઓક્ટા કોર પ્રોસેસર આવવા માંડ્યા, પહેલા ક્વોડ કોર આવતા. ક્વોડ means 4. Then for 5, the word used is pent. Pent is also familiar. For 6, hex. Hex represent 6, hexagon. For 7, the word is sept. Now don't confuse between sept and hept. ઘણા એમ કહેશે સર અમે ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીમાં નોમેનક્લેચર શીખતા હતા તો એમાં તો 7 માટે hept એવું આવે છે. Yes, it is there. But that hept is a Greek word. So to naming the organic compound, the words used for digits are not Latin words, they are Greek words. And in Greek language, for 1, the word used is myth. For 2, the word used is ith. For 3, it is prop. 4, but. 5, pent. 6, hex. 7, hept. 8, oct. એ બધું ગ્રીક વર્ડ હતા. અત્યારે આપણે લેટિન લખવાના છીએ. So 7 is sept, 8 oct, and for 9 the word used is n, E-double-N. Now there are some symbols also for these words. The first letter is considered as this symbol. For nil, the symbol is N, U, B, T, Q, P, H, S, O, and E. Okay. Now if we want to name the element having atomic number 101. Suppose this is the atomic number of an element. Suppose it is X. નામ જ હજી નથી ખબર, but we know that the atomic number of that element is 101. That means its nucleus contains 101 proton and it is having 101 electron revolving in its different orbits. So its atomic number is 101. Now if we want to name this element, then according to IUPAC rules, just use the words for these digits. For 1, we will use un. The first letter should be capital. So it is un. For 0, nil, or we will write a null. Mostly, null is written. Un, null, again, un. And we know that if you speak the name of some elements, the sound iam will be there after each word. Sodium, potassium, aluminium, zirconium, germanium, titanium. So iam is mostly there after the name, that means as a suffix. So we will put iam over here also. Iam or So the name is un, null, un, null, unum. This will be the name of this element. 101 is un, null, unum. Again 102, the name will be
Unnulbium. Unnulbium will be the name of this element. 103, it is unnultrium. Unnultrium. 104, it is unnulquadium, and so on. તો આમ તો તમે કોઈ પણ નામ શું થશે પ્રિડિક્ટ કરી શકો. આપણે હવે રેન્ડમલી જોઈએ. 118, the name will be octium. Octium. 110, unnulum. unnulum. હવે આવું તો કોઈ એલિમેન્ટ છે જ નહીં અત્યાર સુધી, તો કદાચ ઇન ફ્યુચર આવી જાય તો વાત જુદી છે. તો 234, you can name this figure also. It is bi, tri, quadium. Bi, tri, quadium will be the name of this element. Now let us give some symbols also for each element. Though it is an element, it should have a symbol to represent it. That means for sodium we use Na, for carbon we use only C, for potassium we use K. Now for 101, that means for unnulunum, which symbol is to be used? So it is very simple. Use the first letter for each number. UNU. So UNU will be the symbol for the element having atomic number 101. તો આ જ રીતના આ બધાય નંબરનો પહેલો અક્ષર એટલે કે જે સિમ્બોલ તરીકે નક્કી કર્યા છે એ બધાય લખવાના. એટલે આ બધા જ એલિમેન્ટ કે જેનો એટોમિક નંબર 100 થી વધુ છે એ બધાના સિમ્બોલમાં 3 લેટર આવશે. શું કામ? તો કે 3 આંકડા માટે એક લેટર તો લખશું જ, અને એનો પહેલો લેટર કેપિટલ લખવાનો. તો હું આ બધાયના સિમ્બોલ લખી શકીશ. જુઓ તો આનો થાય unnulbium, આનું થાય unnultrium, unnulquadium. આનો સિમ્બોલ શું થશે? UO, unnoctium. આનો સિમ્બોલ શું થાય? UN. પછી આનો સિમ્બોલ શું થાય? bi, tri, quadium. તો આ રીતના IUPAC એ નોમેનક્લેચર કરવાની મેથડ આપી. આના ઉપરથી બાળકો MCQ હોઈ શકે. હમણાં એક બે તમને એક્ઝામ્પલ બતાવું એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય. પણ યાદ રાખવાનું છે કયા લેટર કયા નંબર માટે કયો વર્ડ છે અને એનો લેટર કયો આપણે કન્સિડર કરવાનો, એના આધારે સિમ્બોલ પણ બની જાય. તો વિડિયો પોઝ કરી પહેલા આ લખી લ્યો, પછી આગળ આપણે એની પ્રેક્ટિસ જોઈએ. ઓકે, ચાલો હવે આને જવા દઈએ છીએ. અને suppose this is the question. What will be the atomic number for element having symbol BUS? આવો સિમ્બોલ હોય જેનો BUS, એનો એટોમિક નંબર શું થાય? તો ઓપ્શન લખતો નથી, સીધો આન્સર જ લખું છું. BUS, B stands for bi, so it is, first of all let us write the name also. Bi. U stands for un. S stands for sept. So it is bi-unseptium, and the atomic number will be bi, that means 2, un, that means 1, sept, that means 7. તો 217 એટોમિક નંબર થાય. બસ એવું જો નામ હોય તો.
Same question. Give the name and atomic number for UNO. So it will be UNO means on null octium. So 108 is the atomic number for this element. તો આવા તો કેટલા બધા ક્વેશ્ચન્સ બનશે બાળકો, અને તમે એની પ્રેક્ટિસ તમારી જાતે હવે કરી શકશો. કન્સેપ્ટ તમારી સામે છે. ચાલો વિડિયો પોઝ કરી આને પણ લખી લ્યો, પછી આગળની વાત જોઈએ. Okay. So now if you see in your textbook at page number 77, there is a table given in which the element having atomic number 101 to 118 are written. બધાના નામ આ રીતના જ આ જ મેથડ થી અહીંયા આપેલા પણ છે. એની બાજુમાં એ બધાના સિમ્બોલ પણ છે. પણ ઘણા વર્ષો પછી કેટલાક વૈજ્ઞાનિકોને કેટલાક સાયન્ટિસ્ટના માનમાં એને ઓનર આપવા માટે અમુક અમુક એલિમેન્ટને અમુક અમુક નામ આપવામાં આવ્યા છે. યુપીએસસી જ આપેલા છે. વિચાર કરો ને કે તમારામાંથી જ કોઈએ બહુ સારું એવું કામ કરેલું હોય જેનાથી આખા જગતને ફાયદો થયો હોય, તો પછી એકાદા એલિમેન્ટનું નામ તમારા નામ ઉપરથી આપી દેવામાં આવે. નક્કી કરશે યુપીએસસી, આપણે નથી નક્કી કરવાનું. તો એવા ઘણા એલિમેન્ટને ઘણા સાયન્ટિસ્ટના નામ આપેલા છે એના ઓનર માટે. કેટલીક જગ્યાએ કોઈ પ્લેસીસના નામ પણ આપેલા છે, અને તમે પિરિયોડિક ટેબલમાં જોઈ શકશો. There is an element PO, that is polonium. ફાઇન્ડ કરજો પિરિયોડિક ટેબલમાં PO કઈ જગ્યાએ છે, ખાલી જોવાનું આપણને ખ્યાલ આવશે. Polonium. Polonium was the name given by Madam Marie Curie. મેડમ મેરી ક્યુરી રેડિયોએક્ટિવ નું રિસર્ચ કરવામાં એમનું બહુ મોટું યોગદાન છે, અને ધી ક્યુરી ફેમિલી ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ ધી નોબેલ ફેમિલી, કારણ કે એક જ ફેમિલીમાંથી 3 મેમ્બરને નોબેલ પ્રાઇઝ મળેલા હતા. અને એનાથી મોટી વાત એ છે કે એણે કેન્સર માટેની રેડિયોથેરાપી એના ઉપર રિસર્ચ કર્યું, પણ આ રિસર્ચ દરમિયાન રેડિયેશનને કારણે એમને પોતાને જ કેન્સર થઈ ગયું હતું અને એમને પોતાનો જીવ ગુમાવવો પડ્યો. તો સાયન્ટિસ્ટ આ હદે લોકોની સેવા માટે પોતાના જીવને પણ ગુમાવી દે એટલું પણ કામ કરે છે. તો એમના કન્ટ્રીનું નામ હતું પોલેન્ડ, એટલે એક એલિમેન્ટનું નામ પોલોનિયમ આપવામાં આવેલું. પછી યુરેનિયમ, નેપચ્યુનિયમ, પ્લુટોનિયમ આર ધી નેમ્સ which are given after the name of planets. યુરેનસ, નેપચ્યુન, પ્લુટો. તો યુરેનસ ઉપરથી યુરેનિયમ, નેપચ્યુન ઉપરથી નેપચ્યુનિયમ, પ્લુટો ઉપરથી પ્લુટોનિયમ. એનો અર્થ એવો નથી સમજવાનો કે એલિમેન્ટ યુરેનસ થી આવ્યું છે, એવું કઈ નથી, પણ એના આધારે એના નામ જુદા જુદા આપવામાં આવે છે. તો એવા કેટલાક સાયન્ટિસ્ટના પણ નામ આપેલા છે. હવે જુઓ, if you see in your textbook the element 101, it is named after the scientist Dmitry Mendeleev. So the name of that element is Mendelevium. Having atomic number 101, the element is named as Mendelevium. For 102, Alfred Nobel na naam parthi, the name of that element is Nobelium. For 103, it is Lawrencium. Saint Lawrence ena naam uparthi Lawrencium. For 104, on the name of Ernest Rutherford, આપણે Rutherford નો એક્સપેરિમેન્ટ ભણ્યા, તો રધરફોર્ડિયમ એવું નામ પણ આપવામાં આવેલું. અને એવા કેટલા બધા નામ તમે આગળ જોઈ શકશો. એક નામ તમે જુઓ અને જરાક તમે એને બોલવાની ટ્રાય કરો. હું તમારા માટે અહીં લખી દઉં છું. એલિમેન્ટ હેવિંગ એટોમિક નંબર 110, એના ઉપર નજર કરો બાળકો. બહુ સરસ, મજા આવે એવું નામ છે. એમાં ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણતા હોય ને એને તો એની ટેક્સ્ટ બુક માંથી વાંચવામાં બહુ તકલીફ પડશે. 110. The spelling is હું ઈચ્છું છું કે તમે
આનું નામ બોલો. હવે મારી સામે તમે છો નહીં, બાકી હોત તો બહુ મજા આવત. આનું નામ તમારી પાસેથી સાંભળવામાં ઘણો બધો આનંદ આવત, કારણ કે બધા જુદું જુદું પ્રોનાઉન્સ કરે. ચાલો હવે આનું 110 વાળાનું નામ સ્પેલિંગ છે DARMSTADTIUM, જે તમે એમાં તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં વાંચ્યું છે. હવે એનું નામ આપણે અહીંયા હું લખી દઉં છું અલગ અલગ કરીને. Dumpstead. It is pronounced as Siam, not Tiam. Dumpstead, Siam. ગુજરાતીમાં લખી દઉં તો Dumpstead, Siam. ભેગું કરી દઈએ તો it is Dumpstasium. ગુજરાતી ચોપડીમાં કંઈક વિચિત્ર લખેલું છે ને આ શું છે? મારા ખ્યાલથી આપણી આ ટેક્સ્ટ બુક છે ને એ કોઈ ટ્રાન્સલેશન માટેનો સોફ્ટવેર હોય ને એના ઉપરથી ટ્રાન્સલેટ કરેલી છે. ખરેખર એનસીઈઆરટી ની જે ઇંગ્લિશમાં ટેક્સ્ટ બુક છે એનું ટ્રાન્સલેશન કોઈ યંત્ર દ્વારા કરેલું છે. કદાચ ગૂગલ ટ્રાન્સલેટરનો ઉપયોગ કર્યો હોય તો એ ખબર નહીં. એટલે બહુ જ ક્લાસિકલ વર્ડ આપ્યા છે ને કેટલીક જગ્યાએ તો ટ્રાન્સલેશનમાં મોટી ભૂલો પણ આપણને જોવા મળશે. એવી જ ભૂલ આ નામમાં છે આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં ગુજરાતી. ઇંગ્લિશમાં ઓકે, ધીસ ઇઝ ધી સ્પેલિંગ. ડમ્સ્ટેશિયમ આવું નામ થાય. હવે ખરેખર આની હિસ્ટ્રી શું છે જાણીએ. ઇન જર્મની there is a city or a place having name Darmstadt. Darmstadt is the name of a city in Germany, and there is an university also. The name of that university is Darmstadt University. અને એ યુનિવર્સિટી ના જ કોઈ સાયન્ટિસ્ટે આ એલિમેન્ટની ડિસ્કવરી કરેલી હશે, એટલે એના માનમાં આ એલિમેન્ટનું નામ એ યુનિવર્સિટીના નામ ઉપરથી ડમ્સ્ટેશિયમ આપવામાં આવ્યું. ડમ્સ્ટેડ યુનિવર્સિટી, એલિમેન્ટનું નામ ડમ્સ્ટેશિયમ. આવી રીતના ઘણા બધા નામની પાછળની હિસ્ટ્રી છે, જાણવું મજા આવે એવું છે. તમે પણ તમારી મેળે કોઈ એક્સ્ટ્રા બુક્સ વાંચતા હો તો તમને એમાંથી આવું પણ જાણવા મળશે. સારું, આનો પણ તમારી નોટમાં નોંધ કરી લ્યો. ગુજરાતી મીડિયમ વાળા બાળકો ખાસ, કારણ કે એ લોકો આને સારી રીતના પ્રોનાઉન્સ નહીં કરી શકે અને બોલવામાં તકલીફ પડશે, વિચિત્ર લાગશે. સાચું પ્રોનાઉન્સિએશન આ છે, ડમ્સ્ટેશિયમ. તો આ વિડીયોની અંદર તો આપણે ખાલી આઈયુપીએસસી નોમેનક્લેચરનો જ નાનકડો ટોપિક શીખ્યા એલિમેન્ટ માટેનો, અને પછી એ બધા એલિમેન્ટને આવી જ રીતના સાયન્ટિસ્ટના માનમાં નામ પણ આપવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદરથી આપણે એક વર્ડ શીખશું ટ્રાન્સયુરેનિક એલિમેન્ટ, અને પછી આપણા પીરિયોડિક ટેબલ ઉપર આપણી ડિસ્કશન લઈ જશું. સો ધેટ્સ ઓલ ફોર ટુડે, and till we meet next time, have a nice day.